अरदास एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लैं ध्याए। गुर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरन श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याईया जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ नित आवे धाए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। खेल माणियां दे मान निताणियां दे तान। नियोटियां दी योग सच्चे पिता वाहिगुरु। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आप जियां दे चरण कमलां विच अरदास बेनती सतगुरु। जेहा चिरी लिखिया तेहा हुक्म कमाहे। कले आवे नानका सदे उठी जाहे दे माँ बाप अनुसार। आप जी दे दर घर दे प्रीतवान सत्कारयोग भाई कुलदीप सिंह जी आप जी बख्शे सवासां दी पूंजी नूं संपूर्ण कर दे। इस मात लोक की यात्रा करदियां होइयां पिछले दिनी अकाल चलाना कर गए सन। उन्हां दी आत्मिक शांति वास्ते रूह की कल्याणता वास्ते उन्हां दे समूह परिवार बच्चों वालों मिलकर सतगुरु जो पावन स्थानां विखे पिछले दिनों तो पहले सहज पाठ आरंभ हुए सन। अज सहज पाठ की जिथे समाप्ति हुई पावन हजूरी अंदर विशेष दीवान सजाए गए। सजे हुए दीवाना अंदर गुरबाणी शब्द कीर्तन शेर पौड़ियां नंद साहिब जी दे जाप होए। समुची सेवा निभाउंदियां बाणी पढ़दियां करवादा घाटा भुल चुक माफ करना। अगे तो शुद्ध सिपाही बाणी पढ़न दे सेवा करन दे बल उदम बख्शने। ऐस वक्त आई हुई समूह साध संगत की अरदास सतगुरु विछड़े आत्मा नूं अपने चरनां च निवास बख्शना। पिछे परिवार नूं साख सरमतियां नूं बच्चियां नूं भाणा मनण दा बल बख्शना। सेवक परिवार के घर विच सुख शांति जीआं नूं दे अरोगता तंदुरुस्ती आपसी प्रेम प्यार इतफाक कारोबार विच वाधे बख्शने। बच्चों के सिर ते मेरा भरिया हाथ रखना। विद्या का दान नाम दान गुरसिੱਖੀ जीवन सेवक परिवार नूं आउण वाले समय अंदर खुशियां खेड़े आनंद मंगल अपने दर घर की सेवा चरना कमलों का प्रेम प्यार चढ़ती कला की दात बख्शनी। सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सबदा पला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी च जुड़ बैठी साध संगत जी एक बार फिर फतेह गजाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो गुरु प्यारी साध संगत जी आप सब जानते हो कि कल्ले पंजाब दे ही नहीं हिंदुस्तान दे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दे विच अपनी कला दे नाल लोगों का मनोरंजन करने वाले साडे पंजाबी दे महान लोक गायक अंतरराष्ट्रीय लोक गायक और कमेडी किंग के साहब जो कि पिछले दिनी इस संसार तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ संदीपी विछोड़ा दे गए ने। साध संगत जी गुरबाणी का कथन है कि जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है। क्या जाना कि मरेंगे कैसा मरना होए। चले तो सब ने जाना। जिहड़ा जीव पैदा होया कोई किसी कारोबार च जुड़िया कोई किसी कारोबार च जुड़िया पर जिहड़ी कला इन्हां दे खून च वसी हुई सी कण कण दे विच कला वसी हुई सी। इत्थों तक कि जदों तुरदे सन उन्हां दे तुरन दे विच भी कला सी। पंजाबी लोक गायकी दे विच एडा वड्डा नाम कमाउणा
ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੁਬਈ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੂਰ ਲਾਏ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ। HMV ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਬਤਾਓ ਕੌਣ ਸਾ ਸਿੰਗਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਦੀਪ, ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਰ, ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਗਾਇਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੱਕ ਗਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਾ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਤ ਕਿਨੇ ਰਾਖਿਆ, ਜਾਵਤ ਕਿਉਂ ਰਾਖਿਆ ਜਾਏ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਝੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਅੱਲੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਫਨ ਮੌਲਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਫਨ ਮੌਲਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਦੀਪ ਔਰ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਰ ਨੇ ਜੋ ਗਾਇਆ ਉਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਮਾਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਰਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਨ 1977 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਲਈ ਔਰ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਰ ਔਰ ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਬੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਘੁੰਮਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਘੁੰਮਿਆ। ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਈਆ ਜੀ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਬੁੱਧਵੰਤੇ ਸੱਜਣ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, वो रास्ते जिन्होंने हमें साथ साथ देखा, मुझे रोक रोक पूछे तेरा हम सफर कहाँ है। मैं अज लभदा पिया साडा वीर दीप किथे है, साडी भैन जगमोहन कौर किथे है। पर यह भी नाल लिखा है, मौते जेकर तू मर जाती फिर होर ना मरदा कोई।
ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੋਣਹਾਰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਬਿੱਲੀ, ਸਾਡੀ ਬੰਟੂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ, ਸਲੀਕਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ 6 ਲਾਈਨਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭਾਵ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਅੱਜ ਸਾਥੀਏ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਏ, ਕਿ ਦੀਪ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਭਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਇਓ ਅੱਖੀਓਂ ਦੂਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਐ ਪਰ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਿਓ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਰੁਤਬਾ ਖਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ, ਬਿੱਲੀ, ਬੰਟੂ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਖਾ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ कि मरना उसका जिसका जमाना करे अफसोस, जो तो सभी आए हैं मरने के वास्ते। इन्होंने बारे मैं खास कहांगा कि बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तान कहते कहते। सो मैं बड़े अदब सत्कार दे नाल बेनती करा साडे भारत के साबका केंद्री मंत्री सरदार बलवंत सिंह रामोवालिया जी ਨੂੰ कि वो विशेष तौर पर ਹੁਣ यूपी सरकार ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇੰਨਾ, ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੋਵਾਲੀਆ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ सर्व उच्च स्थान प्राप्त श्रोमणी कलाकार ਅਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਧਰੂ ਸਿਤਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ ਦੀਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सोना धरती जो नहीं निकलता, पट्टिया नहीं निकलता, बड़े थां पट्टे गए ते ना आसमान उत्तों कदे हीरे का मीह पैंदा है। हीरे ते सोना वो वखरे स्थान रखते हैं, पर हीरिया तो भी कीमती शख्सियतां धरती की छाती ते इतिहास के पन्नियां उत्ते पैर पा जाण वालियां महान हस्तियां कुछ विशेष गुणां नाल लैस हो के, कुछ वड्डे गुणां नाल भरपूर हो के ऐसे महान लोगों का धरती ते आउणा, जिथे परमात्मा का धन्नवाद है, उत्थे धीआं बैठियां, बीबियां बैठियां, उत्थे उस महान कुख नूं प्रणाम जिन्हें ये मोती, वो हीरा, ਉਹ ਸਿੱਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।
ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰੀ 'ਚ ਰਹੇ, ਕਈ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਟਿੱਕਾ ਜੀ, ਬਾਵਾ ਜੀ, ਸਰਤਖਸ਼ੋਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਲੜ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਲਕੀ ਸੋਰੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਜਮਾਂਦਰੂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਨ ਜਥਾ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰਿਹਾ, 5 ਸਾਲ ਜੱਜ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਰੋਲੀਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੂੜੀ ਦੇ ਕੂੜੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਗਮਲੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਦੂਖੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਭੇਦ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਲਗਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਜੀ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਰਾਤ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਲਲਤੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਬਲ ਬਖਸ਼ੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਬੀਬਾ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ MP ਹੋਣ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਧੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ MP ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੂੰਬੀ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰਬੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਓ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਰ ਬੈਠੇ ਹੈ? ਜੀ 900। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓਗੇ, ਤੂੰਬੀ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਦਲ ਕੇ ਟੱਬਰ 'ਚ 5-4 ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਤੂੰਬੀ ਵਜਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੂੰਬੇ ਵਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰਬੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹੀ ਤੂੰਬਾ ਵਜਾਓ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਜਥਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਗਨ ਹਿੱਕ 'ਚ ਪਾਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਸਿੱਖਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ। ਯੂਪੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖੀ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਿਸਮਿल्ला ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾ ਇਲਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਬਲੀ ਕੌਣ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 4 ਖਲੀਫੇ ਅਬੂ ਬਕਰ, ਉਮਰ, ਉਸਮਾਨ, ਅਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਯਜ਼ੀਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਈਦ ਉੱਤੇ ਲਖਨਊ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਗਏ ਨਾ, ਕਿਹਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਈਦ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਇਤਾਂ, ਰਕੂ, ਹਦੀਸ, ਪਾਰੇ, ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ, ਜ਼ਕਾਤ, ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਰੈਸ਼ ਕਬੀਲੇ 'ਚੋਂ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮਲਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਰੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ। ਕੇ ਦੀਪ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੇ ਦੀਪ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੁੜੀਏ, ਮੈਂ MP ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰਬੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਿਆ ਕਰਨ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬਣਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਮਲਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਰੇ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਉਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਬਣੀ ਨੌ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਤੁਰਬਤ ਹੈ ਆਪਾਂ,
ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮਲਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ आए हमने सोचा कोई मौलाना तकरीर कर रहा है, ये तो सरदार जी निकला। मैं की गल सरदार जी को तकरीर नहीं आती, इसलिए गुण से तुहाडे वड्डियां च बेटा। वो तो मैं बच्चों नूं बीबियां नूं सब नूं कहना है, आखिर च एक गल कहना है, बिरछ ते बंदे दा पता नहीं लगता, बिरछ ते बंदे दा पता नहीं लगता। बिरछ दूरों वड्डा लगता ते बंदा भी दूरों वड्डा लगता है। कई बार नेड़े आइए बंदा छोटा लगता तो बिरछ वड्डा लगता है, पर कोई कोई विरला हुंदा है जिहड़ा बंदा दूरों भी वड्डा लगे तो नेड़ियों भी। के दीप जी तुसी दूरों भी वड्डे सी ते नेड़ियों भी वड्डे, थोड़ा परिवार भी वड्डा है, थोड़े मित्र यार भी वड्डिया बैठे सोने दियां डलियां। मैं हस के बाबा जी नूं कहंदा हटिया, मैं मलकीत सिंह जी इन्हां नाल गल करदा हटिया बाबा जी नाल भी साडियां सियासी पार्टियां उही कमज़ोर जियां कंजूस जियां हो गईयां। अज मैं एक पार्टी का नाम लिया, उन्होंने जो कोई भी नहीं दींदा, वो जाया करो, कौम के सांझे हीरे है। सो मैं धन्नवाद करदा कांग्रेस पार्टी के लीडर बहुत वड्डी गिणती च आए है, होर भी लीडर आए है। राजनीतिक लोगों नूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ है। कदे गया लाला ने लख आवाज़ां मारिया के दीप जी ने आप वापस नहीं आना। उन्हां दी यादां ते मिठास ते उन्हां दी प्रेरणा, उन्हां दे जीवन दी झलकियां, उन्हां दे नाल जुड़े हुए बहुत सारे पल ते परिवार लई कीतियां उहदियां घालना लड़के नूं बेटे नूं राज नूं हुणे सिरोपा दित्तिया, ये सारियां चीज़ां उन्हां दियां कमाईयां रह जाणगीਆਂ। मैं 100 वार सरदार होरां नूं परिवार नूं उन्हां दे गायकी विच साथ देने वाले बीबा जी सब नूं श्रद्धांजलि भेंट करदा है, आग्या मंगदा है। मैनू अपना अपने वाला कलाकार दिसिया नहीं, किधर गया? हाँ पिछे बैठे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਮੂਵਾਲੀਆ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਿੱਕਾ, ਮੀਡੀਅਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਿੱਕਾ ਜੀ। दीन दुनिया के मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूर च जुड़े सारी साध संगत जी, अज आप सारे इस सदी के महान कलाकार अपने सारिਆਂ ਦੇ हरमन प्यारे के दीप जी की अंतिम अरदास ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल होए हैं। उन्हों के परिवार नाल दुख साझा करने ਲਈ रागी आए है। मरदाना की अंश के विचों बहुत सोहना कीर्तन किया उन्होंने। रामूवालिया साहब बोल के गए है, महान लीडर है। इन्हों तो बाद कोई गल रह नहीं गई बाकी जिहड़ी इत्थे हुण कीती जावे। सो केदीप साहब उस दुनिया दे विच चले गए जिथों हाल तक कोई मुड़िया नहीं। लखां लोग इस दुनिया ते रोज़ आउंदे आ ते लखां ही लोग इस दुनिया तो रुखसत हुंदे आ। ते कुछ महान वो लोग जिहड़े अपना जिहड़ा पैड़ा ने, जिहड़ा अपना इतिहास है वो देश कौम लई छड्ड के जांदियां। उन्हां दे विचों दीप साहब एक सन जिन्हां नूं रहिंदी दुनिया तक उन्हां दे गाए गीत रहिंदी दुनिया जब तक ये दुनिया संसार रहूगा उन्हां दे जिहड़े गीत है वो सारे पंजाबी दे स्रोते सारी दुनिया दे विच सुणनगे। सो मैं अपने वल्लों पंजाब सरकार वल्लों पंजाब दे हरमन प्यारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों
ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੇਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ MP ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਰ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹਰਮੋਹਨ ਗੁੱਡੂ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਦੀਪ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਏ ਗਏ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਰਜੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕੇ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸੰਦੀਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਖਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ ਬਾਵਾ ਜੀ, ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਕਾ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਪਾਲੀ ਦੇਤਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ ਜੀ, ਆਤਮਾ ਬੁੱਢੇਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਹਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁੱਡੂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਸਰ, ਜਸਵੰਤ ਸੰਦੀਲਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਟਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਾਈਕ ਤੇ ਖੜਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਦੀਪ ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਨਮਦਾਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਵਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੀ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ
जगमोहन जी भैन जी हुणी अक्सर कहते होंगे सी कि जिंदगी में चाहे जोश ना हो, बात करने की चाहे होश ना हो, लाख गुनाह हो आदमी में, पर आदमी एहसान फरामोश ना हो। मैं क्योंकि दाखा साहब मेरे सत्कार जो वड्डे वीर ने, गुड्डू जी, सारे जिन्ने भी इतने बैठे ने, मैं इन्हीं क्योंकि बहुत सारे कलाकारों ने बोलना सी, वो कलाकार टाइम की गलत करके चले गए ने, माफ़ी चाहने परिवार वालों उन्होंने को। मैं अक्सर कहना भी कले दीप साहब नहीं गए, एक गीतां का दरिया सुक गया, एक संगीत का मौसम गुजर गया, एक कलाकारी के महल का गुम्मत लग गया। तो दीप साहब इस दुनिया तो जो गए ने, क्योंकि मेरे वास्ते पर्सनल मैं समझदा भी जिवें परिवार को राजा जी को घाटा, बिल्ली जी को घाटा, उन्हें घाटा मैं खाता, क्योंकि मैं इस परिवार के बच्चे को रहा, मैं 45 साल तो इस परिवार के नाल जुड़िया होया। जस्सी जी उन्होंने पुराने दोस्त बैठे ने सागर वाले, क्योंकि इन्होंने 40-50 साल तो बैठे ने। पाली जी मेरे नाल जाते, आत्मा जी जाते रहे, हाकम जी बैठे आ, मेरा वीर छोटा अमरीक, बहुत सारिया शख्सियतां बैठिया ने। मैं अक्सर छोटी जी गल एक तुहानूं होर दसदा, तरलोचन जी, अजकल जो कोई माड़ा सुपर स्टार बनता, जिन्हें 10 प्रोग्राम लग जान, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग जाता। पर मैं देखा जिन्हें अजकल सुपर स्टार प्रोग्राम कर रहे हैं, ये तो चौगने वो कैंसल कर देते थे, क्योंकि एक शेर आ भी अब तो इतनी भी मिलती नहीं मैखाने में, अब तो इतनी भी मिलती नहीं मैखाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। ये इस तरह वो अपनी जिंदगी बस करके गए ने। मैं उन्होंने तो बदौलत मैं कली चीज़ मैं कि मेरा खानदान उन्होंने नहीं रहूगा, मेरे वर्गे पता नहीं किन्ने कलाकारों से उन्होंने अपार कृपा की है। क्योंकि जो मेरा गीत होया सी कांशी राम गुलाम का होया, चन्ना चो चन्न गुजरी का चन्न जो बहुत चले, बीबा जी ने भैन जी उन्होंने गाया, कांशी राम गुलाब, रामसन जलसीला, और सारे बहुत सारे कलाकार, देव ढिल्लों होनी, जंगा जी, बहुत सारे हाकम दे बहुत सारे गीत उन्होंने रिकॉर्ड करे, पाली के गीत किए, मैं पता नहीं किन्ने लोगों को रोटी पाया। इस करके जो ऐसा इंसान जाता, एक कहता भी अन्नदाता चले गया दुनिया के कलाकारों वास्ते। इस करके मैं बहुता नहीं पंजाब के समूह कलाकार वालों जोड़े अज नहीं हाजिर हो सके, उन्होंने सारे वालों महाराज के चरणों में बेनती करदा, सच्चे पातशाह उस महान कलाकार नूं, उस ऐसे मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट नूं अपने चरणों में निवास दी, ते सारे परिवार नूं भाणा मालण दा बख्श हो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो मैं बेनती करांगा जी सुखपाल सुख जी नूं, साडे बहुत ही फेमस म्यूजिक डायरैक्टर और राजा कंग जी दे नाल इन्हां दा बहुत प्यार इस परिवार दे नाल। सो मैं सुखपाल सुख जी नूं बेनती करांगा कि वो परिवार वालों आई हुई संगत का धन्नवाद करन। श्री सुखपाल सुख जी, आओ जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन हजूरी च जुड़ बैठी गुरु रूपी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, गुरु फतेह प्रवान होवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी मैं बेनती की है, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साडे समाज की ये बहुत वड्डी अज प्रॉब्लम हो चुकी है कि जिस मकसद लिए जिस मंशा लिए असीं इकट्ठे हुन्ने आ, उत्थे जाके भी असीं इस तरह महसूस कराउने आ कि मैं बड़ी मुश्किल नाल समा कढ़ के आया। लेकिन जिस मकसद लिए असीं इकट्ठे होए हुन्ने आ, जे उस मकसद का परपज़ ही हल नहीं हुंदा तो फिर मेरा ख्याल भी जिवें असीं लोग सारे हिंदुस्तान च गल कहनी गरेज नहीं करते कि असीं वाकई ही फॉर्मैलिटियां च पै गए हैं। असीं दीप साहब नाल दिलों जुड़े हुए हैं, इस परिवार नाल मैं जुड़िया होया। मैं छोटी जी कुछ गल्लां साझियां करांगा, क्योंकि परिवार वालों मेरा जिहड़ा फर्ज है वो धन्नवाद करन दा है, लेकिन जो मेरा परसनल एक्सपीरियंस है जगमोहन जी नाल, दीप साहब नाल, वो भी दसना अज बनता है। क्योंकि जो अज मैं हाँ सुखपाल सुख जो एक पिछले 24 साल तो संगीत जगत च अपना काम कर रहा, उहदे च दीप साहब और जगमोहन जी दे नाल जिहड़ा समा बिताया, वो भी मेरी एक परसनैलिटी का हिस्सा है। के दीप जे पंजाबी लिपि च गल करिए तो 3 अखर, जे इंग्लिश अल्फाबेट च गल करिए तो 5 अखर, तो जे शख्सियत नूं डिफाइन करना होवे
ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ 26 ਅੱਖਰਾਂ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਐਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮੈਨ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਮੈਨ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਮੈਨ, ਫੁੱਲ ਆਫ ਐਟੀਕੇਟਸ ਐਂਡ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਟਰਟੇਨਰ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਟਰਟੇਨਰ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਨ 1991 ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਪਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਆਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਵਜਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ 'ਚ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵਜਾਇਆ ਕੀ ਵਜਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। 1.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 1991 ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਤੀ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈ ਮੋਨੋ ਪੋਸਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਈ ਮੋਨੋ ਪੋਸਤੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੇਰ ਮਿੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈ ਮੋਨੋ ਤੇ ਪੋਸਤੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਫਿਲਮੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 200 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲਾ, 300 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲਾ। ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਰ ਔਰ ਕੇ ਦੀਪ ਜੀ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਐਸਾ ਕਰੇਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੀਸੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ PNE ਇੱਕ ਕੋਲੀਸੀਅਮ ਹੈ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ। ਉਸ ਹਾਲ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਹਾਲ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ BBC ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਡਿਊਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ BBC ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ 2014 ਚ। ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਲੀਬੀਆ ਦਾ ਜਨਰਲ ਗਦਾਫੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਕਚਰਾਂ। ਔਰ ਬੰਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਦੇਵਾਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮੈਂ 2014 ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿੰਗਰ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁੱਚੀ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਬੋ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਰਾਡੋ ਘੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਲੀਟ ਐਟੀਕੇਟਸ, ਫੁੱਲ ਆਫ ਐਟੀਕੇਟਸ ਮੈਨ। ਜੇ ਡਿਨਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਫੋਰਕ ਨਾਈਫ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਰਕ ਨਾਈਫ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਫੁੱਲ ਆਫ ਐਟੀਕੇਟਸ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਬਿਯੋਂਡ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਤਜਰਬਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ 'ਚ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਪੋਤਰਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਸ਼ਨ ਕੰਗ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਬੰਟੂ ਭੈਣ ਜੀ ਸਵਿੰਦਰਜੀਤ ਕੰਗ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਿੱਲੀ ਔਰ ਸੀਆ ਅਰਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਜੋ ਇਹ ਸਹਿ ਜੋ ਅਕੈਦ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾਸ ਦੀ ਇਸ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਖਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ। ਦਾਖਾ ਸਾਹਿਬ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹਾਕਮ ਬਖਤੜੀ ਵਾਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਲਕੀਤ ਮੰਗਾ ਜੀ, ਗੁਰਦਾਸ ਖਹਿੜਾ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਗੀਤਕਾਰ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਮੇਡੀਅਨ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਕੇ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੇ ਦੀਪ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਰ ਕੇ ਦੀਪ ਮਾਈ ਮੋਹਣੋ ਪੋਸਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ, ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ, ਸੂਝਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਲੌਜੀਕਲੀ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ, ਕਲਾ ਨੂੰ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕੇ ਦੀਪ ਜੀ ਔਰ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਹਿਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇ ਦੀਪ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੱਚੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ, ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਕੋਹਿਨੂਰ ਦਾ ਹੀਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈੜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਿੱਲੀ, ਰਾਜਾ ਕੰਗ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਸੰਦੀਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਲੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਕਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਕੇ ਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਕੈਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੱਥ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਜੌੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਲਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਆਇਆ ਜੀ।
ਸੋ ਅਮਰ ਸਾਗਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕਮਤਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਤਾ ਨਗਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕਮਤਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਗਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਲਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਕਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁੱਡੂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਆਤਮਾ ਬੁੱਢੇ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੋਮਲ ਜੀ, ਪਾਲੀ ਦੇਤ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਹਾਕਮ ਬਖਤੜੀ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਾਕਾ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ੇਰਪੁਰੀ ਜੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਹੁੰਦਲ ਔਰ ਮੋਹਨ ਹਸਨਪੁਰੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਗੁਰਦਾਸ ਕੈੜਾ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਲਕੀਤ ਮੰਗਾ ਜੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਇੱਧਰ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਪਾਲੀ ਦੇਤ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਸਵੰਤ ਸੰਦੀਲਾ ਜੀ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਜਾ ਕੰਗ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਿੱਲੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੁਲਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾਖਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਸੁੱਖ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 22 23 25 ਸਾਲ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਖਰੀ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਏ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਗੀਤ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਕੈਸਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਮੌਤ, ਜਿੰਨੇ ਪੀਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਮੌਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਬਾਗ ਹੁੰਦਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੋਹਨ ਹਸਨਪੁਰੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਜਾ ਕੰਗ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਿੱਲੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।